کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، الہی محبت، خدا کی ذات کے اندر جو محبت ہے، تو اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. اس کا جو آج کا سرمن ہوگا لو کورڈ، محبت ڈھانپتی ہے. تو بڑی خوبصورت تعلیم آج خداوند کے کلام میں سے دینے کو ہوں. تو آج کی جو سرمن ہوگا لو کورڈ، محبت جو ہے پردہ ڈالتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈالتی ہے. تو اس کے تعلق سے ہم تعلیم لیں گے اور میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے پہلا پطرس، خداوند کے کلام میں سے پہلا پطرس چوتھا باب اس کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سارے گناہوں پر بولیے پردہ ڈال دیتی ہے. اور ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نکالیے. خداوند کے کلام میں امثال کی کتاب ہے، امثال 10 باب ہے، 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکریہ سر، بیٹھ جائیے. میں چاہوں گا پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جلا دیں. تو محبت کیا کرتی ہے؟ محبت پردہ ڈالتی ہے. بولیے محبت کیا کرتی ہے؟ یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو خدا کی ذات کے اندر ہے. خدا کیا ہے؟ بولیے محبت ہے. خدا کیا ہے؟ محبت خدا ہے. اور یہ دنیا کی محبت کی بات نہیں میں کر رہا، یا میں دنیا دار لوگوں کو، دنیا دار شخصوں کو کلام نہیں سنا رہا. دنیا دار جماعتیاں نہیں بیٹھی، یہاں پر بلیور بیٹھے، ایماندار بیٹھے جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں. یہ کلام ایمانداروں کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور کوئی گناہگار بھی آ جائے تو وہ نجات پا جاتا ہے. ہاللیلویہ. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے محبت کیا کرتی ہے؟ محبت پردہ ڈالتی ہے. اور یہ پطرس اپنے ایکسپیرینس میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے پطرس؟ خداوند کے کلام لکھا ہے سب سے بڑھ کر، وہ کہتا ہے سب ساری چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ پطرس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپس میں کیا کرو؟ محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سارے گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے. مگر اس سے بھی بڑھ کر ایکسپیرینس کے اندر سلیمان، جو داؤد کا بیٹا تھا، سلیمان بادشاہ جس نے خدا سے حکمت کو حاصل کیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک قدم آگے پوائنٹ کو لیتا ہے. وہ کہتا ہے عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے. عداوت کیا کرتی ہے؟ نفرت. عداوت، حسد کیا کرتی ہے؟ جھگڑا پیدا کرتی ہے. مگر محبت، وہ کیا کہتا ہے؟ محبت ڈھانپتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے محبت نہیں تو ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی کیا ہے؟ جانچ ہے. لہذا خدا محبت ہے، اور کلیسیا کے اندر بھی خدا جیسی محبت ہو. خدا نے ایسی محبت کی ہے. اگر کوئی خدا کی محبت کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے بیٹے میں ہے. آمین. لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا. آمین. وہ میری اور آپ کی خاطر قربان ہوا ہے. کوئی شاید اپنا بیٹا قربان کرے، مگر اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر کیا کیا ہے؟ سیکریفائیو، قربانی کے لیے دے دیا، تاکہ وہ دنیا سے محبت کا اظہار کر سکے. یہ محبت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کیا ہے. اور خدا نے ہمیں رشتوں کی ڈوریوں سے باندھ رکھا ہے. یہ جو رشتے دے رکھے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہو کا رشتہ، ساس کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، ہسبینڈ وائف کا رشتہ، یہ خداوند نے بھائیوں ہماری زندگیوں میں رشتے اس لیے بنائے ہیں تاکہ یہ قائم رہیں. اس میں ان کو چھوڑے نہ، ان کو دور نہ کریں، کیونکہ عداوت ہوگی، جھگڑا ہوگا. سلیمان بادشاہ جسے بڑی حکمت خدا نے دی، اس نے ایکسپیرینس کے اندر بات لی کہ عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے. عداوت کیا کرتی ہے؟ بھئی عداوت ہوگی، نفرت ہوگی تو وہ جھگڑا ضرور وقوع کے اندر آئے گا. مگر اگر محبت ہوگی تو لکھا ہے وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. محبت ہوگی تو آپ برداشت کر جائیں گے، بھائی کی بھی برداشت کر جائیں گے، بیوی کی برداشت کر جائیں گے، خاوند کی برداشت کر جائیں گے، بچوں کی برداشت کر جائیں گے. دیکھیں بچے اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ڈھانپتے ہیں. بچہ جیسا بھی ہو ماں باپ کا، بھائیو ان کا بچہ کہلاتا ہے. ماں باپ تو بھائیو
جان دینے تک جاتے ہیں کہ کسی طریقے یہ میرا بچہ بچ جائے. کوئی بیماری کی حالت میں پڑا ہو بچہ تو کتنے آنسو ہوتے ہیں, کتنے پھر بوجھ کے ساتھ خدا سے اس کی جان مانگی جاتی ہے, زندگی مانگی جاتی ہے. خداوند یہ محبت ہی تو ہے. کسی کا بھائی بیمار ہے تو یہ محبت ہی ہے, اس کے لیے دعائیں اٹھتی ہیں. کوئی بیماری کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک کلیسیا کے اندر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی محبت ہو. آمین. اس لیے لکھا ہے خدا کے بندہ پترس کیا کہتا ہے, محبت کیا کرتی ہے, گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. محبت گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. مگر سلیمان کیا کہتا ہے کہ عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے اور محبت تو پردہ ڈال دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, گناہوں پر بولیے پردہ ڈال دیتی ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ بھائیوں دو لیڈر بہت زبردست لیڈر تھے. ایک سلیمان جس کو خدا نے حکمت دی, حکمت خدا نے حکمت سے بھر دیا, اور پترس جو تھا یہ یسوع کی محبت سے مامور تھا. آمین. وہ حکمت سے مامور تھا, یہ محبت سے مامور تھا. پترس یہ محبت میں ہوتا ہوا کیا کہتا ہے کہ محبت, آپس میں محبت رکھو. وہ کہتا ہے ان سے بڑھ کر آپس میں کیا کرو, بولیے محبت رکھو, کیونکہ محبت گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, یہ تعلیم بھائی پردہ ڈالنا کفارے میں آتا ہے. مطلب ہے کفارہ, کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. کفارے کا کیا مطلب ہے, ڈھانپ دینا. اور پرانے احنامہ کے اندر تو بنی اسرائیل کے جو گناہ ہوتے تھے وہ بروں کے خون سے, خون لے کر عہد کے صندوق کے اوپر لکھا, مرسی سیٹ کے اوپر دو اینجل یعنی فرشتے بنے ہوتے تھے اس باکس کے اوپر, اور درمیان میں مرسی سیٹ ہوتی تھی. وہاں پر کائن کیا ہوتا تھا, خون ڈالتا تھا وہاں پر. لکھا اس خون کو دیکھ کر خدا کیا کرتا تھا, قوم کے گناہوں کو معاف کرتا تھا. تو آپ کہیں گے خدا خون کو دیکھ کر گناہوں کو معاف کرتا تھا, یہ کیا سینس ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے خدا کو کہ میرے بیٹے کا خون بھی دنیا کے لیے بہایا جانا ہے. ہاللیلویا. وہ خون کو دیکھتا تبھی ان کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیتا کہ میرے بیٹے نے آ کر قربان ہونا. ابھی بیٹا تو پیدا نہیں ہوتا, بیٹا تو ازل سے ہے نا, مگر اس جسم لینا تھا اس نے. تو خدا جانتا تھا, خدا کے پلان کے اندر تھا کہ میں جیسے بنی اسرائیل قوم کے گناہ 1 سال کے لیے ڈھانپ دیتا ہوں, خون اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا تاکہ گناہ ڈھانپ دیے جائیں, گناہ نیچے آ جائے, ختم ہو جائے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے آ کر ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے, کفارہ دیا. کفارے کا مطلب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے, ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے, پردہ ڈال دیا ہے. ورنہ ہم بھائی معافی کے لائق نہیں تھے. ہمارے جو کام ہیں, ہمارے جو سن ہے, ہماری جو ناپاکیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں, ہم معافی کے لائق نہیں تھے. یسوع نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. آئیے اس بات کے لیے زوردار ہاللیلویا, ہاللیلویا. لہذا خدا کا بندہ پترس کیا کہتے ہیں, بڑھ کر اس سے کہ آپس میں محبت رکھو, کیونکہ محبت گناہوں پر بولیے پردہ بولیے ڈال دیتی ہے. اور عداوت کیا ہے, نفرت کیا ہے, حسد کیا ہے, جھگڑا پیدا کرتی ہے. مگر محبت لکھا ہے ڈھانپ دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اور خدا کا بندہ تو یہاں پر کہتا ہے, داؤد کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرے گا کامیاب ہوگا, اور جو اقرار نہیں کرے گا وہ نہیں کامیاب ہو سکتا. کہتا ہے محبت جو ہے, کیونکہ یہ خدا کا بندہ سلیمان جو ہے اس نے یہ بات اپنے باپ داؤد سے سیکھی, کیونکہ داؤد خدا سے بڑا پیار کرتا تھا, اور داؤد سے گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی, گناہ ہو گیا. اس نے بدکاری کی, اسے معافی نہیں مل سکتی تھی, کسی میتھڈ سے اسے معافی نہیں مل سکتی تھی. شریعت کے مطابق تو بھائیوں جس نے گناہ کیا ہے, گناہ کی سزا موت ہے, اسے مرنا ہی ہے. مگر اس وقت تو کفارہ بھی بھائیوں مسیح نے ابھی نہیں دیا. مگر وہ کہتا ہے, معافی مانگتا ہے, کہتا ہے خدا مجھ سے بدی ہوگی, گناہ ہو گیا ہے, معاف کر دے خدا بندہ. کہتا ہے سیکریفائس, قربانیاں دینے سے کیونکہ تو خوش نہیں. وہ کیا کہتا ہے, قربانیاں سے تو خوش نہیں, ورنہ میں دیتا, میں بادشاہ ہوں, میں ہزاروں قربانیاں دے سکتا تھا, دیتے ہی. مگر خدا بندہ قربانی سے تو خوش نہیں. تو کس سے نہیں خوش, خون سے, قربانی سے خوش نہیں ہے. تو اسے معافی کیسے مل گئی, کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے خدا کی محبت اس کی زندگی میں تھی. ہاللیلویا. اس سے کہا محبت سے میرے گناہ کو ڈھانپ دے. لکھا ہے اس کو موت ہی, مرنا ہی تھا اس نے, مگر محبت نے لکھا ہے داؤد کو, خدا کی محبت نے لکھا ہے اس کے گناہ کو ڈھانپ دیا, تبھی اس سے معافی مل گئی. اس لیے خدا نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا ہے.
क्योंकि मैंने क्या किया है, इसके गुनाह को ढांप दिया है। वरना बदी गुनाह, इसकी मौत तो भाई, इसकी तो पक्का मौत है, हलाकत है, मगर वो बच इसलिए गया क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। वो खुदा से मोहब्बत करता था, और खुदा की मोहब्बत भाइयों गुनाहों पर पर्दा डालती है। जिस शख्स के अंदर खुदा की मोहब्बत आ जाएगी, वो जब माफी मांगेगा तो भाइयों पर्दा डल जाएगा हमारे लिए। खुदा ढांपता है गुनाहों को, खुदा ढांपता है ना, हमें भी एक दूसरे के गुनाहों को क्या करना है, ढांपना है। मगर आज के दुनिया के अंदर तो गुनाह उछाला जाता है। किसी के कोई बात काबू आ जाए वो तो उछाल देता है, मीडिया के अंदर ऐसे बात चली जाती है। तो आप देखिए कि एक ईमानदार से भी कोई गलती खता होती है तो एक ईमानदार का काम है ढांपना। ईमानदार का क्या काम है, ढांपना। मगर वो तो वही उछालते हैं उस बात को, और मीडिया तो बड़ी फास्ट है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर सेकंड्स के अंदर बात चली जाती है। तो कहने का मतलब खुदा क्या कहता है, मोहब्बत से हमें क्या करनी है, गुनाहों को, दूसरे ऐबों को, दूसरे के गुनाहों को ढांपना है, कवर करना है। मगर दाऊद कहता है अपने गुनाह को हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। अपने गुनाह को, अपने गुनाह का इकरार करना है। इसलिए लिखा है, दाऊद कहता है जो अपने गुनाह का इकरार करता है वो क्या होगा, कामयाब। दाऊद ने जब अपना गुनाह का इकरार किया, अपना गुनाह हाईलाइट किया, उसने ओपन किया, बयान किया, तो फिर खुदा ने उसके गुनाह को ढांप दिया। आइए इस बात की जरूरत है, हालेलुया। जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया, ओपन किया, हाईलाइट किया अपना गुनाह, उसका खुदा मैंने माफ कर दे, चलाया, रोया खुदा के हुजूरी में, तो खुदा ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया। तो आज तो भाइयों गुनाह उछाला जाता है, दूसरे की गलती पकड़ी जाती है, उसके पर्दा नहीं डाला जाता। मगर बाइबल हमें सिखाती है कि मोहब्बत जो है गुनाह को ढांपती है, पर्दा डालती है। हमें एक दूसरे के गुनाहों को उस पर पर्दा डालना है। तो खुदा भी पर्दा डालता है। अब देखिए, मैं खुदा के कलाम से बयान करने को, क्राइस्ट के दौर के अंदर, मसीह के दौर के अंदर, सुनिए यीशु मसीह के दौर के अंदर क्या वाकया हुआ। लिखा है कि बदकार, सख्त बदकार औरत, लिखा है जो बदकारी एंड फेल के ऊपर पकड़ी गई। लिखा है लोगों ने पत्थर उठा लिए और मारने लगे मसीह के सामने पत्थर, उसे जहन्नम के अंदर मार देना था उन्होंने। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इससे वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह। तो बारी बारी आने लगे। लिखा यीशु मसीह ने फौरन झुक कर नीचे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब जो पत्थर मारने के लिए पहले आता, नीचे देखता, पत्थर फेंक कर चला जाता है। दूसरा आता, तीसरा, इतना बड़ा शरीयत का मजमा था, उस औरत को जहन्नम तक लेकर जाने लगे थे, मार देना था उन्होंने। इसलिए बाइबल ने कहा शरीयत जो है गुनाह को ओपन करती है। शरीयत के जरिए से गुनाह ओपन होता है। लिखा है हमें शरीयत की पहचान नहीं, पौलुस रसूल कहता है शरीयत ने आकर हमें पहचान दिलाई कि लालच करना गुनाह है, बदी करना गुनाह है, बगाने माल का लालच करना गुनाह है। तो गुनाह जो है वो शरीयत के जरिए से जो है, हुक्म जब आया, शरीयत जब आई, तो लिखा है वो पर्दा हटाती है। पर्दा क्या करती है, हटाती है हमारे गुनाहों को। इसीलिए लिखा है कि गुनाह नापाक मालूम होता है शरीयत के मुताबिक, तो मकरू मालूम होता है, यानी मकरू का मतलब नापाक होता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि वहां पर भाइयों शरीयत थी उनके पास, शरीयत के मुताबिक तो भाई पत्थर ही मारना है बदकार औरत को। शरीयत के बारे में लिखा है कि शरीयत गुनाह को ओपन करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है, ढांपती है। मोहब्बत क्या करती है, तो लिखा उस बदकार को मारने के लिए इतना बड़ा मुजमा जो शरीयत का था, पत्थर उठाए हुए उसके सामने आ गए। तो लिखा जब पत्थर मारने लगे तो यीशु मसीह ने कुछ लिखा नीचे, जो देखता वो क्या होता, भाग जाता, पत्थर फेंक देता। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो जो देखता नीचे क्या लिख रहे हैं, तो जब देखते तो वो चले जाते। क्यों भला, क्योंकि यीशु मसीह जब उनके गुनाहों को ओपन कर रहा है, भी तूने ये भी गुनाह किया है, तो वो क्या करता, मैं भी गुनाहगार हूं। जब उनके गुनाह ओपन हुए तो वो पत्थर फेंकते हुए चले गए। भाइयों जिस तरह जब गुनाह ओपन कि उनका हुआ तो फिर वो भागे। तो खुदा के कलाम लिखा है यीशु ने जब उनके ऊपर गुनाह किए तो फिर वो क्या हो गए, सब भागे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई शख्स इतना बड़ा बच पाता, कोई एक भी बंदा वहां नहीं ठहरा, सब पत्थर फेंक कर चले गए। सब पत्थर फेंक कर क्या हो गए, मेरी तरफ देखे, सब चले गए। तो यीशु मसीह ने और उस औरत से क्या कहा, उससे कहा कि क्या किसी ने तुझ पर हुक्म चलाया, यानी शरीयत चलाई, शरीयत के मुताबिक तुम्हें पत्थर मारा।
उसने कहा नहीं मारा। यीशु मसीह ने कहा क्या हुआ, मैं भी तुम पर हुक्म नहीं चलाता, जा बेटी सलामत चली जा, तेरे सारे गुनाह क्या हुए हैं, माफ हुआ। इस बात के लिए जोर देते हैं हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, जब उनके गुनाह ओपन हुए तो फिर वो सब आ गए। यीशु मसीह ने कहा जा मैं भी हुक्म नहीं चलाता, तेरे गुनाहों पर पर्दा डालता हूं, ओपन नहीं करता, तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, क्लोज कर देता हूं। हालांकि यीशु मसीह ने उस वक्त कफारा अभी नहीं दिया था, मगर ये गुनाह जो ढांपे गए हैं ये मोहब्बत से ढांपे गए हैं। मोहब्बत गुनाहों को क्या करती है, ढांपती है। भाई माफी मिल जाती है, इसका मतलब ये है कफारे से माफी है, मगर मोहब्बत भी क्या करती है, ढांप देती है। ये मोहब्बत इस कदर खास है, ये खुदा की मोहब्बत जो हमारे अंदर है। मोहब्बत रखेंगे तो फिर खुदा हमारे गुनाहों को क्या करता है, ढांप देता है, पर्दा डाल देता है, हमें जिंदगी मिल जाती है। तो ये भाइयों मोहब्बत जो है ये तो गैर कौमों के लिए भी है। गैर कौमें अगर ईमान लाती है तो वो मोहब्बत ही की वजह से बच जाती है। जब मसीह से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है तो बच जाती है। बेशुमार लोगों ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, कफारे पर ईमान नहीं, मगर वो क्यों बच जाते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उनके अंदर है। आमीन। मोहब्बत क्या करती है, गुनाहों पर पर्दा डालती है। मगर एक ईमानदार बिलीवर जो मसीह पर मुकम्मल ईमान ले आता है, वो यीशु के कफारे पर ईमान लाता है। आमीन। वो आगे बढ़ता है, पाकीज़गी रास्तबाजी में बढ़ता है। लिहाजा बाइबल के अंदर पतरस यहाँ पर बयान करता है, सुनिए, आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों पर बोलिए पर्दा डाल देती है। और खुदावंद के कलाम में सुलेमान क्या कहता है, अदावत क्या करती है, झगड़ा पैदा करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है, गुनाहों को ढांप देती है, गुनाहों को। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत हो। आखिरी बात सुनिए, यूसुफ जो था, खुदावंद के कलाम लिखा है यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया, उसे मारा, और फिर लिखा है उसे एक घड़े में गिरा दिया, बड़ा जख्मी किया। भाई था उनका यूसुफ, 12 भाइयों में से एक भाई, बड़ा मारा, जख्मी किया, कुएं में फेंक दिया, और कुएं से निकालकर उसे बेच दिया। बड़ा मारा, तकलीफ दी, बेच भी दिया। तो आप देखिए कि जब यूसुफ लिखा है उस जगह पर लिखा है हाकिम बन गया, खुदा ने सरफराज किया। तो जब उसके भाई वहां पर खाना लेने के लिए आते हैं तो वो उसे देखकर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि यूसुफ हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो हमें मार देगा, कैद कर देगा, हमने इसके साथ बड़ा बुरा किया। मगर यूसुफ ने क्या किया, उनके गुनाहों को जाहिर नहीं किया, ओपन नहीं किया, उनसे ये नहीं कहा कि तुमने ये मेरे साथ ये किया, बल्कि लिखा है उसने, यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर उनके गुनाहों पर पर्दा डाला। उन पर क्या किया, उनकी गलतियों पे पर्दा डाला। तो भाइयों मोहब्बत जो है ये मोहब्बत का सबूत है। यूसुफ के अंदर मोहब्बत थी। इस तरह एक ईमानदार बिलीवर मोहब्बत से भरा हो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि ईमानदार बिलीवर क्या करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। और मोहब्बत नहीं होती, अदावत होती है, तभी तो घरों में झगड़े होते हैं, तभी तो नफरतें पैदा होती हैं, तभी तो घर टूटते हैं, तभी तो नफरतें जागती हैं बहन भाइयों में, तभी तो रिश्ते टूटते चले जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत घरों में नहीं होती। इसलिए क्या मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और बोलिए झनझनाती, खाली पड़ता ना भाइयों। मोहब्बत क्या करती है, सह जाती है। मोहब्बत क्या करती है, बर्दाश्त करती है। मोहब्बत क्या करती है, हमें भाइयों आगे चलना सिखाती है। मोहब्बत हमारे गुनाहों को क्या करती है, ढांप देती है। और अगर भाइयों अदावत है, इसका मतलब मोहब्बत उनकी जिंदगी में नहीं। जिन जिंदगियों के अंदर, जिन घरानों के अंदर अदावत है, झगड़ा है, नफरत है, लड़ाइयां झगड़े हैं, इसका मतलब उस घराने के अंदर, उस जिंदगी के अंदर मोहब्बत नामी कोई चीज नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पतरस क्या कहता है, मोहब्बत गुनाहों को ढांप देती है। और सुलेमान क्या कहता है, अदावत झगड़ा पैदा करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है, उसे पर्दा डाल देती है, उसे ढांप देती है। लिहाजा मुझे और आपको मोहब्बत करनी है। मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि पूरी दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि वो क्या किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसके कलाम यीशु के जरिया से, यीशु के लहू के जरिया से हम सब के गुनाह ढांप दिए गए हैं। और इसलिए क्या है, अब खुदा उनको हिसाब में नहीं लाता। कितनी बड़ी बात है, खुदा अब क्या करता है, उनको हिसाब में नहीं लाता। हिसाब का मतलब जान दीजिए, हिसाब का मतलब है कि अब भाइयों उसने गुनाह हमारे इतनी दूर फेंक दिए, इसका मतलब है पूर्व से पश्चिम तक तो उन्हें कभी याद भी नहीं करता। हालेलुया, आइए जरा जोरदार तालीम दें। हालेलुया, इतनी दूर फेंक दिया गया ये मोहब्बत की वजह से कि अब हमारे भाइयों खुदा भी नहीं याद करता, खुदा भी हिसाब खाते में नहीं रखेगा। अदालत के अंदर हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, क्योंकि इतनी दूर फेंक दिए गए हैं कि अब उन्हें याद भी नहीं करता। और ईमानदार जिनके गुनाह माफ होते हैं वो भी फिर रिपीट होकर पुराने अपने गुनाह को याद नहीं करता, क्योंकि
पर्दा डल गया है, हालेलुया, माफ कर दिए गए हैं वो सारे गुनाह। लिहाजा मोहब्बत क्या करती है? गुनाहों को ढांपती है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करनी, कलीसिया एक दूसरे से लव करती नजर आए, मोहब्बत करती नजर आए, और दूसरे को माफ करती नजर आए, पर्दा डालती नजर आए, गुनाहों को छालती नजर ना आए, उनके ऐबों को छालती नजर ना आए, बल्कि उनको क्या करें? ढांपती नजर आए। आमीन। लिहाजा खुदा मोहब्बत है, और खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों के अंदर क्या हो? बोलिए, मोहब्बत हो। खुदा क्या चाहता है हमारी जिंदगियों के अंदर? आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ करें, आंखें बंद कीजिए।